खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। 3 खेती कानूनां ते पए रेड़के दे हल लई केंद्र सरकार अते अंदोलनकारी किसान जथेबंदियां दे नेतावां नाल 10वें गेड़ दी गलबात भलके होवेगी। सुप्रीम कोर्ट वालों गठित कमेटी ने अपनी पलेठी मीटिंग दौरान अंदोलनकारी किसानां दीयां शिकायतां सुणियां। कमेटी दी अगली मीटिंग आउंदे वीरवार नूं होवेगी। संसद का बजट इजलास 29 जनवरी नूं शुरू होवेगा। इजलास का पहला चरण 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूजा चरण 8 मार्च तो शुरू होकर 8 अप्रैल तक होवेगा। भारत सरकार वालों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी नूं पराक्रम दिवस वजों मनाउण दा ऐलान। नीति आयोग के मैंबर डॉक्टर वीके पाल ने कहा है कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के अंकड़े दसदे ने कि पहले दिन दुनिया में सब तो वध कोरोना टीके भारत में लगाए गए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज श्री अकाल तख्त साहिब तो विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। भलके सवेरे 9 बजे तो दोपहर कोई 12:30 बजे तक डीडी पंजाबी ते श्री पटना साहिब तो गुरु जी के प्रकाश पुरब समागम संबंधी सीधा प्रसारण किया जाएगा। ते भारत ने ब्रिस्बेन विच खेडिया गया लड़ी का चौथा ते अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जित के आस्ट्रेलिया की धरती ते ही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ते कब्जा करके इतिहास रचिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम नूं शानदार जित ते वधाई देंदियां भविख विच भी वधिया कारगुजारी की कामना की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। 3 खेती कानूनां ते पए रेड़के दे हल लई केंद्र सरकार अते अंदोलनकारी किसान जथेबंदियां दे नेतावां नाल 10वें गेड़ दी गलबात भलके होवेगी। पहला यह गलबात अज लई निश्चित की गई सी। केंद्रीय खेती मंत्राला वालों बीती देर शाम जारी एक बयान विच इस मीटिंग नूं एक दिन लई मुलतवी करन बारे जानकारी दित्ती गई। मंत्राला ने किसानां दे मुद्दिआं नूं हल करन लई केंद्र सरकार दी वचनबद्धता दोहराई। इसे दौरान खेती कानूनां दे पए रेड़के नूं हल करन दे मकसद नाल सुप्रीम कोर्ट वालों गठित कमेटी ने अज नवी दिल्ली विच अपनी पलेठी मीटिंग दौरान अंदोलनकारी किसानां दीयां शिकायतां सुणियां ते कमेटी दी अगली मीटिंग आउंदे वीरवार होवेगी। जिक्रयोग है कि सुप्रीम कोर्ट वालों इस महीने की 11 तरीक नूं 3 खेती कानूनां दे अमल ते रोक लगा दी गई सी। कोई 40 किसान जथेबंदियां इन्हां कानूनां दे विरोध विच 1 महीने तो भी वध समय तो कौमी राजधानी दिल्ली दे बार्डरां ते अंदोलन कर रहीआं ने। सर्वोच्च अदालत वालों मसले दे हल लई 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी, जिस विच शेतकारी संगठन के अनिल घनवट, खेती अर्थशास्त्री प्रमोद कुमार जोशी अते अशोक गुलाटी अते भारतीय किसान यूनियन के प्रधान भुपिंदर सिंह मान शामिल सन। पर भुपिंदर सिंह मान ने अपने आप इस कमेटी तो वख कर लिया सी अते वह अज की मीटिंग विच शामिल नहीं हुए। संसद का बजट इजलास 29 जनवरी नूं शुरू होवेगा ते केंद्रीय बजट 1 फरवरी नूं पेश किया जाएगा। यह बजट इजलास 2 चरणों में होवेगा। बजट इजलास पहला चरण 29 जनवरी तो 15 फरवरी तक होवेगा, जबकि दूजा चरण 8 मार्च तो शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने अज नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि संसद के इजलास दौरान कोविड प्रोटोकॉल नूं ध्यान विच रख के बैठण का इंतजाम किया गया है। उन्होंने दस्सिया कि इजलास शुरू होने तो पहला 27 ते 28 जनवरी नूं संसद के परिसर विच कोरोना की जांच लई RT-PCR टेस्ट किए जाएंगे। स्पीकर ने कहा कि उन्होंने कोशिश है कि संसद का यह इजलास सुचारू ढंग नाल चले। लोकसभा का बजट सत्र 19 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल, जिसमें सदन की 21 बैठकें होंगी। हमारी कोशिश है कि सदन सुचारू रूप से चले, सबके सहयोग से चले। हम जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं, उनकी बात को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमने एक व्यापक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मापदंड तय किए गए। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया गया है कि वह कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत संपूर्ण RT-PCR टेस्ट भी कराने की हमने व्यवस्था की गई है।
ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ 125ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕੱਟਕ ਅਤੇ ਹਰੀਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ INA ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੀਟਿੰਗ ਰੀਟਰੀਟ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਕਦਮ बढ़ाए जा ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ चलाई जाएगी। एयर इंडिया ने विमानों पर नेताजी के चित्र लगाने का फैसला किया है। नेताजी के नाम पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी रेल मंत्रालय ने तय की है। 5 भारतीय विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित 5 पीठों की स्थापना होगी। ये शिक्षा विभाग का फैसला है। नेताजी पर लघु फिल्म प्रतियोगिता भारत के लिए नेताजी के सपनों को कैसे पूरा किया जाए, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरा एक एपिसोड बनाने का फैसला किया है। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਡਾਕਟਰ VK ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 0.18% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 0.002% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ VK ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ VK ਪਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ कोरोना ਨੂੰ मात दी जा सके। जैसे आपने देखा कि जो तेज गति से जितना अभी तक भारत ने किया है, ये तो शुरुआत है, वैसे फिर भी ये बहुत नोटेबल है। इतने बड़े देश में 3500 के लगभग या उससे भी ज़्यादा साइट्स पे हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। बड़े सुचारू तरीके से दे रहे हैं। थोड़ी थोड़ी ग्लिचेस इधर उधर हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो आज इस बात का हम संतोष भी करते हैं, तीसरा दिन है आज, कि ये जो काम शुरू हुआ है ये जम के तरीके से, रोबस्ट तरीके से हो रहा है। This program has seen the very initial phase as a smooth rollout and an extensive। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 10,064 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ 20,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,05,81,837 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,05,28 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 17,411 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,02,28,753 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 96.66% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 137 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,52,556 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 49 ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਦਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ CHC ਖੂਈਖੇੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਾਡਾ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਮੂਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵੀਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਸ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੂਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਵਾਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਮੂਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ CHC ਖੂਈਖੇੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100-150 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਜਾਣਗੇ। ਭਲਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 394ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਘੰਟਾ ਘਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਠੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਪੜਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਂਸਾ, ਦਾਲ ਮੰਡੀ, ਢਾਬ ਬਸਤੀ ਰਾਮ, ਲਛਮਣਸਰ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸ਼ਬਦੀ ਜਥੇ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਈ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਗਵਾਸਕਰ ਟਰਾਫੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ 328 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਗਾਬਾ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਦ 99 ਦੌੜਾਂ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ 91 ਅਤੇ ਚਿਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਕੋਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗਵਾਏ 4 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 328 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 329 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਚੌਥੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਸਕੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 369 ਆਲ ਆਊਟ, ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 294 ਆਲ ਆਊਟ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 336 ਆਲ ਆਊਟ, ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 7 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 329 ਦੌੜਾਂ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਊਰਜਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਡਿੱਗ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।